ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯੂਨਸ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, माशाल्लाह पंजाबी ਨੂੰ अच्छी तरह समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सर की हाल है जी? अलहमदुलिल्लाह। चौधरी असगर साहब, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। जी जी बिल्कुल ज़रूर चौधरी साहब। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਮਿੱਠੀ ਨੈਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦ ਹੈ जी जी। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗਾਇਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਇਕ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। हाँ जी। ਮਿੱਠੀ ਬੋਲਦੀ ਜੂ ਤਦਬੀਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਰਾਂਝਣਾ ਛੋਰਾ ਵੇ। हाँ वाह वाह बिल्कुल बिल्कुल। ਆਲ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਖੋਲ ਸੁਨਾਵਨੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ। वाह 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 चौधरी साहब बिल्कुल जी। एक कलाम मैं तुहानू सुनाना और इनका लफ्जी मतलब भी जड़ा है मतलब वो भी समझावांगा और लफ्जी तर्जमा भी, और हर एक लफ्ज़ का जिथे तुहानू महसूस होए कि ए साडे व्यूअर्स नू दसना जरूरी है, वो लफ्ज़ का मैं मतलब जी बिल्कुल। इनकी बैकग्राउंड दसना कि रांझा एक तो बहुत निमो चाना जिहा होंदा है, परेशान होंदा है कि क्योंकि हीर ते पाबंदियां लग जांदियां ने। हाँ जी। और उत्थे एक औरत होंदी है जिहड़ी इन्हां दे पैगाम रसा होंदी है, मिठी नायन उहनूं कहंदे ने। हाँ जी। वारिस शाह ने मिठी नायन नूं इन्हां दा पैगाम रसानी करन वास्ते एक किरदार दिता है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਨੈਣ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ। और बहुत परेशान है, मैंने दसो कि होर भी किसी जाता ने इश्क किया है और किस तरह का इश्क होंदा है? तू तो बड़ी समझदार की लेवल होंदा उस इश्क दा, की होंदी, किन्नी पुख्तगी होंदी दूसरे इश्क दी। ते वारिस शाह लिखदे ने कि नेक वक्त जई नजर आवनी, मैनू दस कोई राह नजात दा नहीं। वारिस शाह पछान के दस जाई इश्क चंगा है केड़ी जात दा। जिस वक्त मिठी नैन नूं इह गल पुछदा है कि मैनू दसो कि केड़ी जात दा इश्क किस तरह है, ते मिठी नैन उहनूं की कहंदी रांझे। वारिस शाह दी कलम उठी, ਉਹ फरमांदे ने मिठी बोलदी जीव तदबीर करके। वाह। जीव कहंदे ने दिल नूं। मिठी बोलदी जीव तदबीर करके तैनू दसनियां रांझना छोरा वे। छोरा कहंदे नौजवान लड़के नूं। हाल इश्क दा खोल सुनावनी हां जेड़ा वरतिया भोरा भोरा वे। कहंदी जे तू मैनू हुण पुछया है ना ते मैं तैनू इश्क दे बारे सारा कुछ हर चीज विच दसनी आ कि इश्क किस तरह इस्तेमाल होया और किस तरह ये चलदा है। पंद इश्क दा चलना बहुत औखा, राह इश्क दा ओहरा सोहरा वे। पंद कहंदे सफर नूं। कहंदी कि रांझना सब तो पहली गल ते है कि इश्क दा जेड़ा रस्ता है ना, हां जी, इश्क दा सफर ये है ही बहुत मुश्किल ये बहुत ही मुश्किल, और इंदे च ऊंचाई और औखा सौखा वेला आंदा रहिंदा है। मजा इश्क दा कौड़ा है जहर वांगू, तली कत के फकना मोरा वे। इश्क दा जेड़ा नशा है ना, वो इंज ही है कि जिवें तली ते रख के मोहरा तुहानूं अहीं फक लैना है। और फकन दे विच खाण च भी फर्क है। खाना ते हत्थ पड़ के फकना इस तरह, ਉਹਨੂੰ ਫੱਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਲੀ ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫੱਕ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਰਫ ਜਿਉਂ ਨਾਗ ਬੈਠੇ, ਆਏ ਹਾਏ, ਕਾਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਰਫ ਜਿਉਂ ਨਾਗ ਬੈਠੇ, ਕੁੰਡਲ ਕੱਤ ਕੇ ਤੀਰਾ ਚੌਰਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਰਫ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰਫ ਨਾ ਸਮਝ। ਔਰ ਹਰਫ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਇਨ ਸ਼ੀਨ ਕਾਫ। ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਹੀ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫ ਨੇ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਆਇਨ ਸ਼ੀਨ ਕਾਫ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਫ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਵਲਵਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਰਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਨਾਗ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਵਲਾਵੇਂ, 3-4 ਵਲਾਵੇਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ।
ਕਾਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਰਫ ਜੂ ਨਾਗ ਬੈਠੇ ਕੁੰਡਲ ਕੱਤ ਕੇ ਤੇਰਾ ਚੌਰਾਵੇ ਭੇਤ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨੂੰ ਸੋਈ ਜਾਣਦਾ ਈ ਮਰਦ ਰਿੰਦ ਜੋ ਅਕਲ ਦਾ ਗੌਰਾਵੇ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦ ਆਦਮੀ। ਔਰ ਰਿੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦਾ ਜਹਾਨ ਦੀਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿੰਦ ਆਦਮੀ। ਜੋ ਅਕਲ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। ਚੜਿਆ ਇਸ਼ਕ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਗਜ਼ਾ ਕਮਿਆਰੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਗਜ਼ਾ ਕਮਿਆਰੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਲਨ ਦਾ ਖੜਾ ਅਨਮੋਰ ਆਵੇ, ਕੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਜੁਲਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਣ ਵਾਂਗੂ, ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਲੋਹਾਰੀ ਤੇ ਥੋਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣ ਵਾਂਗੂ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਜੁਲਾਈ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਈ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੀਦ ਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਉਹ ਲਈ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਤ ਇੱਕ ਧੋਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਜਲਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਣ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਲੋਹਾਰੀ ਤੇ ਥੋਰ ਆਵੇ। ਔਰ ਲੋਹਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਥੋਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਥੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਇਹਦਾ ਮਾਨੀ ਇਹ ਤਲਖ, ਕੜਵਾ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ, ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਲੋਹਾਰੀ ਤੇ ਥੋਰਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਲੋਹਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਨਿੰਦੇ ਹੈ। ਚੜਿਆ ਇਸ਼ਕ ਮਛਾਨੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਵਾਗਾ, ਚੜਿਆ ਇਸ਼ਕ ਮਛਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਛਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਚੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਗਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਮਛਾਨੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਛਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਘਾਹ ਕੰਡੇ ਔਰ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਔਰ ਤਨੂਰ ਬਾਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਛਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਚੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਗਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚੜਿਆ ਇਸ਼ਕ ਮਛਾਨੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਵਾਗਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਉ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗਾ ਗੋਰਾਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਤ੍ਰਿਖ ਬਗਿਆੜ ਇਆਲਣਾ ਦਾ, ਸ਼ੇਖਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਤਰਕ ਬਗਿਆੜ ਇਆਲਣਾ ਦਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤਰਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫ ਨਾਲ ਲਿਖਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ਕ ਤ੍ਰਿਖ ਬਗਿਆੜ ਇਆਲਣਾ ਦਾ। ਕਾਫ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਫ ਨਾਲ ਤਰਕ ਲਿਖਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਤਲਫੁਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ਼ਕ ਤ੍ਰਿਖ ਬਗਿਆੜ ਇਆਲਣਾ ਦਾ। ਇਆਲਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗੜ ਬਗੜ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਗਿਆੜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਆਲਣਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਆਲਣ ਜਿਹੜੇ ਇਆਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ, ਔਰ ਬਗਿਆੜ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਿਆੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਆਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਆਲਨ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਓਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਸਹੀ। ਇਸ਼ਕ ਤ੍ਰਿਖ ਬਗਿਆੜ ਇਆਲਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੇਖਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਉੱਡ ਚਮੜੇ ਇਸ਼ਕ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣਾ ਦਾ। ਰੂਹ ਪਿੰਜਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਦਾਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੇਂਜੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਿੰਜੀਏ ਤੇ ਰੂਹ ਉੱਡਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਉੱਡ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਚਮੜਦਾ ਹੈ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣਾ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹ ਚਮੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਪਿੰਜਣਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਚੜਿਆ ਉੱਡ ਚਮੜੇ ਇਸ਼ਕ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋੜਾ ਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਮੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਮੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤਾਇਆ ਮਾਝੋਂ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਚਨਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਵੇ। ਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਾਬ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਰੈਲਾ ਆਣਾ, ਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਤਾਇਆ ਮਾਝੋ, ਮਾਝਿਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਝਾ ਉਸ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਾਝੇ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਸੂਰ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਮਾਝੋਂ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਚਨਾ ਦਾ ਰੋੜਾ ਵੇ, ਤੇ ਲੱਟ ਪਟਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਬੰਗਾਲਣਾ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨਣਾ ਦਾ ਛੰਛੋਰਾ ਵੇ। ਲੱਟ ਪਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਾਂਗਪਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲਣਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਲੱਟ ਪਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨਣਾ ਦਾ ਛੰਛੋਰਾ ਵੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨਣਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਛੋਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਛੋਰਾਪਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲਣਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ, ਭਰੜੀ ਦੜਪ ਦਾ ਕੇਰ ਤੇ ਕੋਹਰਾ ਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਿਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ। ਇਸ਼ਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ, ਭਰੜੀ ਦੜਪ ਦਾ ਕੇਰ ਤੇ ਕੋਹਰਾ ਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਰਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ, ਨੀਲੀ ਬਾਰ, ਗੰਜੀ ਬਾਰ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬਾਰ। ਬਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ। ਬਾਰ ਬਾਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰਾਨੀ। ਔਰ ਬਾਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੰਗਲ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਔਰ ਜੰਗਲ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਮਾਸਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਰੜੀ ਦੜਪ ਦਾ ਕੇਰ ਤੇ ਕੋਹਰਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀ ਵਸਾਦਤ ਨਾਲ ਭਰੜੀ ਦੜਪ ਦੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੜਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੜਪ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੜਪ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਜ਼ੇਰੀਆ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਔਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੜਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਰੜੀ ਦੜਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ। ਕੇਰ ਤੇ ਕੋਹਰਾ, ਕੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਰਨਾ ਯਾਨੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣਾ, ਔਰ ਕੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਮਿਸਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੜੀ ਦੜਪ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ। ਲੋ ਜੀ, ਤੋੜੇ ਕੱਸ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਆ। ਤੋੜੇ ਕੱਸਣਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੋੜਾ ਕੱਸਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੱਸ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਦਾ ਆਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਘੋੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਜਰਾ ਨਿਤ ਨਹੋਰਾ ਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਸਜਰਾ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗਿਆ ਠੁੱਠ ਚਮਾਓ। ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਹਾਨਤ ਕੈਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਿਆ ਠੁੱਠ ਚਮਾਓ ਵਿਆਹੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰਾਵੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੁੱਠ ਚਮਾਓ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਠੱਠਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੁੱਠ ਚਮਾਓ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾ ਟਰਕਾ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ, ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਏ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਢੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤਾਨਾ ਚੰਗ ਉੱਤੇ, ਢੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤਾਨਾ ਚੰਗ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਟਦਾ ਹਾਠ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਕਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਹਾਠ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਵੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤਾਨਾ ਚੰਗ ਉੱਤੇ, ਤਾਨਾ ਵੀ ਧਾ ਜਾਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛਾ ਜਾਣਾ।
ਢੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤਾਨਾ ਚਾਂਗੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਟਦਾ ਹਾਟ ਦਾ ਮੋਹਰ ਆਵੇ ਭੰਗ ਘੋਟਵਾ ਇਸ਼ਕ ਸੰਧੀਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਧੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੰਧੀਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਧਣਾ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿੰਧਣਾ ਦਾ ਭੰਗ ਘੋਟਵਾ ਇਸ਼ਕ ਸੰਧੀਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਂਦਾ ਅਮਲ ਸਵਾਇਆ ਦੁਹਰਾਵੇ ਭੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਧ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਿੰਧੀ ਔਰਤ ਦਾ ਭੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਤਰਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਗ ਦੇ ਘੋਟੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਉਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਮੱਤਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਭਾਤ ਭਾਤ ਦਾ ਮਿੱਠੀ ਨਹਿ ਰਾਂਝਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਤ ਭਾਤ ਦਾ ਦੱਸਨੀ ਆ ਇਸ਼ਕ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਅਕੇਰਾ ਤੇ ਦੁਹਰਾਵੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰੰਜੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੱਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਨਥੂਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੱਸਣੀ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਦੱਸਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰੰਜੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੱਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਨਥੂਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰੰਜੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੱਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਨਥੂਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਵੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਥੂਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਨਥੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਿਲਤਰ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿਲਤਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਥੂਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਥੂਰ ਤੇ ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫੋੜਾ ਐਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜਾ ਐਡੇ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਫੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿੰਸੀ ਜੇ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਥੂਰ ਤੇ ਕਦੀ ਫਿੰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਛਿਲਤਰ ਜੀ ਉਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਨਥੂਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਵੇ ਔਰ ਨਥੂਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਥੂਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਸਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰੰਜੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੱਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਨਸੂਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਓਏ ਹੋਏ ਨਸੂਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਦੀਦ ਸ਼ਕਲ ਸਰਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਸੂਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰੰਜੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੱਸਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੰਜੇਟਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਜੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਰਸਗਰ ਅਲੀ ਤੇ ਯੂਨਸ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਰੱਬ ਰੱਖਾ